आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार। जाता संयम पाठ पुराण, कहो नानक के परम परमान। गौरी महला पहला, क्षमा गई प्रसीद संतोखं। रोग न व्यापै न जम दोखं, मुक्त भय प्रभु रूप न रेखं। जोगी को कैसा डर होय, रोग ब्रह ग्रह बाहर सोए रहाओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रहराज साहिब हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरणाखस दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया। अहंकारिया निंदका पिठ दे, नाम देव मुखलाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छड़ाया। एक ओंकार सतगुर प्रैसा, श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया, जा सुताम ना होई। तू करता करना मैं नाही, जहाँ करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसया, तेरा अंत ना जाई। लखिया रहाओ जात मह, जोत जोत मह जाता। कलकला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो। जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता। जो किछ करना सो कर रहया। सो दर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो दर तेरा केहा। सो कार केहा जितवै सर्व समाले। वाजे तेरे नाद ने कसंखा, केते तेरे वावण हारे। केते तेरे राग परिसन कई है, केते तेरे गावण हारे। गावन तुदनो पवन पानी वै संतर, गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सो तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन, बैठे देवतियां दरनाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी, सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन, स्वर्ग मच पयाले। गावन तुदनो रतन पाए, तेरे 68 तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा, गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। से तुदनो गावन जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले। और केते तुदनो गावन, से मैं जितना आवन। नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब। साचा साची नाई, है भी होसी जाए ना जासी। रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति। कर कर जिनसी माया जिनु पाई। कर कर देखै कीता अपना, ज्यों तिसदी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह सहा पत साहिब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला। सुन वड्डा आखै सब कोई, केवड़ वड्डा डीठा होए। कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे राय समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा। कोई ना जाने तेरा केता, केवड़ चीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन ना जाई ते तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा कीया वडियाईया। तुद विण सिद्धि किनै ना पाईया, करम मिलै नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिद्धि भरे तेरे भंडारा। जिस तू दे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। सा महला पहला। आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाम। साचे नाम की लागै भूख,
भूख भूखै खाए चलिए है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ। साचे नाम की तिलोड़ियाई आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिल के आखण पाए वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग देंदा रह ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोय ना को हुआ ना को होए। जिवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुरु सतपुरखा बिनौ करौ गुर पास। हम कीरे क्रम सतगुरु सरणाई कर दया नाम प्रकाश। मेरे मीत गुरुदेव मौका और राम नाम प्रकाश। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के बड़ भाग उडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण प्रकाश। जिन हर 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 रस नाम न पाया ते पहागहीन जंपास। जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन धन सत्संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित उत्तम जा हर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंतु पाए ता कार्य चिपका के कर तरया। मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया सुख के कास हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सतवंता कोय ना किसकी तरया। जब संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करया। ऊडे ऊड आवे सह कोसा तिस पाछै बचरे छरया। तिन कावण खिलावै कौन चुगावै मन मह सिमरन करया। साव निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरया। जन नानक बल बल सद बल जाइया तेरा अंत न पारावरे। जन नानक बल बल सद बल जाइया तेरा अंत न पारावरे। राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम अपारा। सब ध्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जिय तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर ध्यावो संतोष जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी। हर एको पुरख सुमाणा एक दाते एक बेखारी जी। सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे बहुता जी। हम तुझ बिना वर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी। तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवा है तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह तुझ जी से जन जुग है सुखवासी। से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी। जिन हर निर्भाव त्याया जी तिनका भाव सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंता। तेरे भगत सलाहम तुझ जी हर अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी तपता पहज पै बेअंता। तेरे अनेक पढ़े वो सिमृत सासत जी कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी तू जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई। तुदे आपे पावै सोई वर्तै जी तू आपे करह सो होई।
तुद आपे सृष्टि सब उपाय जी, तुद आपे सृज सब कोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानो ई। आसा महला चौथा। तू करता सत्यार मैं दासाई, जो तव पावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हम पाई रहाऊं, सब तेरी तू सब नित आया। जिसनु कृपा करह तिन्ना अमृत न पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जीव जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाना, हर गुण सदी आको वखाणा। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोय। तू कर कर वेखह जान सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवर लय पहिले निवासा, पानी पाप नह किया। पंख जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हूँ जति सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुग्धा जन्म पया। सुनवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देवरिया, गोबिंद मिलन की तेरी बरिया। अवर काज तिरक ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पाउजल तरन कै, जन्म बिरथा जातरन माया कह रहा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चाओ पई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत पारा। हमरे दुष्ट सवै तुम कहावो, आप हाथ मोहि बचावो। सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करया, सब बैरन को आस नरया। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना ध्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शत्रु हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवरे है। जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करे रक्षा। राख ले मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जौन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जौन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जौन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोवद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, काट काट के पट पट की जाना। जब कर करा करतारा, प्रजा तर तब दे अपारा।
जब आक्रख कर तो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तरसव हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सभी ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद संभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न भय। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव के भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत्भुज खान बहु रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सृष्ट शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाओ। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संघारो। दुष्ट जिते उड़वत उठ पाता, सकल मलेच करो रण खाता। जे अस्तुता सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखिता मरे। पुरख जौन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल कहो एक बार त्याय हैं, ताके काल निकट न्याय हैं। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्टंजय निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाछ सके न कोई। एक बार जिन तुम संपारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जिनर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम शरण तिहारी, आप हाथ दे लियो बारी। सर्व ठार मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। खड़ग के तुम शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो बारी। सर्व ठार मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। सोइया पाए गए जब ते तुम रे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण पुराण, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहें हम एक न जान्यो। श्री यशपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कै, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कै, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा, आनंद इक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सह सेती। मनोजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां। शब्द गावण आईयां, शब्दोता गाओ हरि केरा। मन जिनि वसाया, कह नानक आनंद होआ। सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्लां समृत स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कार तेरा, कार तां तेरा सब किछ है। जिस दे सो पावै, सदा शिव तुसालाह तेरी। नाम मनु सावै, नाम जिनकै मनुष्या। वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कार तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भूखा सब गवाईया, कर शांत सुख मनाए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु इटाह। जिस दियां ए वडियाईया, कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द घाट सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारया। तुर कर्म पाया तुझ जिन काओ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ,
ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। जेको खावै जेको पुंचै, तिसका होए उधारो। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁਰ ਤਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹਿ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ, ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹਿ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਹਿ, ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਭਾਉ ਜਲ ਵਿਖਮ ਸਗਾ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕਾਉ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਮਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਆਪੂ ਬਾਰੇਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੇਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਾਉ ਜਲ ਤਾਰੇਨ। ਸਾਖਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੇਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੁਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ, ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ। ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ।
श्री हरकृष्ण ध्याई है जे डिठे सब दुख जाए तेग बार दर सिमरिय करना नित आवे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां जी दी जोत जागदी जोत जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हथियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अगड़ कीता तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜਿਆਂ ने ਧਰਮ ਹੇਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਮਤ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਮਾਈਆਂ ਚਰਖੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है कि सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियाय। देख देख फतेह बर्द की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु ही अकाल पुरख अपने पंथ देश ना सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारा गुरधामां जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने खालसा पंथ नूं बख्शिश करो हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण नियोटियां दे ओट नी आसरियां दे आसरे तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है सतगुर सच्चे पातशाह जीओ। संध्या वेले दे दीवान सजे हन सजे होए दीवाना विच सोदर श्री रहरा साहिब जी दे पाठ होए हन पाठ करदियां होइयां भुल्लां गलतियां दी जिमा करनी जी अकोले सुमत बख्शिश करनी सतगुर सच्चे पातशाह जीओ। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम। तन तन दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जीओ। अज आप जी दा ज्योति जोत प्रभ है सतगुर जीओ। संतां नतमस्तक होइया हन आप जी ने कृपा करनी सर्व संतां दे सिर ते मेहर पिया हथ रखना सतगुर सच्चे पातशाह जीओ। आई सा संगत दी हाजरी लिखी दावणी तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनिया दरों घरों नामदार खुशियां खेड़े बख्शिश करना परिवारां विच सुख शांति वरतावणी कारोबारां विच तरक्की बख्शिश करनिया दी रुकावां मनोकामनावां पूरन करनिया जी। पंचम कड़ा प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद सर्व संतां विच वरते जो जी सके आप जी दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे करो कृपा ऐस वेले आप जी अपना पवित्र हुक्मनामा बख्शिश करो जी। हुक्मनामे ते चलन दी सुमत बख्शो उपरंत दीवान सजान दी आज्ञा बख्शो जी। सही प्यारे मेल जिन्हां बड़िया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो सबसे कन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिल बोझ है
राज करेगा खालसा, पार में सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है, जो श्रद्धा कर सेम दे। डंडा जाके हाथ में, जो हमरी रखिया करे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडावत बंदन कबार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही को प्रभु आही। नानक टेक पाई करते की, और आस विडाणी ला। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी। कहो नानक जिन जम ते काटे, तिस गुर कै कुर्बानी। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जह जह पेखो तह हजूर, दूर कत हो ना जाय। रब रहया सर्वत्र में, मन सदा धियाय। जह जह पेखो तह हजूर, दूर कत हो ना जाय। रब रहया सर्वत्र में, मन सदा धियाय। ये तूत नहीं बिछड़ा, सो संगी गनिया। बिनस जाए जो निमख में, सो अल्प सुख पनिया। राम व्रत पालै अपियाओ दे, कछून ना होई। सास सास संभालता, मेरा प्रभु सोई। अछल अछेद अपार प्रभु, ऊंचा जाका रूप। जप जप करह आनंद जन, अचरज आनूप। सामत देहो दयाल प्रभु, जित तुम्हें आराधा। नानक मंगै दान प्रभु, रेन पग साधा। सामत देहो दयाल प्रभु, जित तुम्हें आराधा। नानक मंगै दान प्रभु, रेन पग साधा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाह वाह ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ।
आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जगमोती। धूप मल आन लो पवन चबरो करे, सूर्य बन राय फुलत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, लता शब्द बाजत तेरी। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत बनाएक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिना, सहस तब गंध एव चलत माही। सब में जोत जोत है सोए तिस दै, चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो हे आहि प्यासा। के नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो, अस जप नाम ले तुझ है पुचार। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले मांगे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, मुझे यारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, अठारे सकल जुटारे। तेरो किया तुझे क्या रूपो, नाम तेरा चवर डोलारे। 10 अठाठ सटे चारे खाणी, बर्तन है सकल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहारे। धूप दीप कृत साज आरती, वर में जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित, मंगल राजा राम राय को। उत्तम दियरा निर्मल बाती, निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने, परमानंद बखाने। मदन मूरत भय तार गोविंदे, सैन पाने पाछ परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर, अद्भुत आद समाई। सेध समाद अंत नहीं पाया, लागू रहे शरणाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुरु पूजा हो पाई। ठाडा ब्रह्मा निगम विचारै, अलख न लखया जाई। तत तेल नाम किया बाती, दीपक देव जियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, पूजन हारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे रंग पाजे। कबीर दास तेरी आरती कीनी, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा
जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। सीता मांगो दियो हमरा खुशी करे दियो। बनिया छादननी का नाज मंगो सतसी का। पैस मंगो लावेरी कताचन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी सोरठ। भूखे भगतन की जय यह भलाई बनी लीजय। हाँ मांगो संतन रहना मैं नाही किसी का देना माधो। ऐसी बने तुम संगे अपना देहो तले दो मंगे। दूसर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना। शीर मांगो दाले को दोनों वक्त जिवाले। खाट मांगो चौपाई सिरहाना वरतलाई। मांगो कीदा तेरी भगत करे जन दीदा। मैं नाही की तलब हो एक नाव तेरा मैं फबो। कबीर मन मान्या तो हर जानिया। माधो कैसी बने तुम संगे संगे अपना। देहु ताने वो मंगे मंगे सोयाते प्रसन्न भय है महामुन देवन के तप। जग कर एक बेद रर भव तप हर मिल। झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए सुर। किन्नर गंधर्व गान कर गर। शंकन की तोन कंटन की कर फूलन की खबर खावे। आरती कोट कर सुर सुंदर पेख पुरंदर। बालू जावे दानत दक्षन दे के पर दक्षन पाल में कुंकम अचत लावे। कुलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। हे रव हे सस हे करुणा निध मेरी अब बेनती सुन लीजै। भगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजय। शस्त्रन सुवत हिरण पीतर जुज मरो तो सच पति जय। संत सदाई सदा जग बाए कृपा कर सबे बर दीजय। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरह नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न। श्री पान कृपा तुमरी कर मैं न कयो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाह कहे की जस गोविंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप। लोक जय जय करे हर नाम सत जाप। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते। स्वयं पव शुभम सर्वदा सर्वभुजुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे। सदा अंग संगे भंगं विभूते। तुम हो
सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याईऐ। राजान राज भानान भान। देवान देव उपमा महा। जो तो प्रेम के लड़का चाओ। सिर तर तली गली मेरिया। इतमार्ग पैर धरी जय। सिर दीजै कान न कीजै। साच कहो सुन ले हो सवै। साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे। साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे। साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। 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 साच कहो सुन ले हो सबे। साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहो भक्त ध्यान लगायो। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहो भक्त ध्यान लगा। साच कहो सुन ले हो, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। 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 साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। नाथ प्रियो लिए साथ, नाथ प्रियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवा। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। 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 साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बास कियो बेज्ञान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। बास कियो विज्ञान सो बैठ गए, ऐसे ही
बितायो। सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। पास कियो विज्ञान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। पास कियो विज्ञान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन ले ओ सबे, साच हो सुन ले ओ सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहो सुन ले ओ सबे, साच कहो सुन ले ओ सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਐਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਦੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੈ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 6:05 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 6:05 ਤੱਕ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਸਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਈ, ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਇਤਫਾਕ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਿਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਵੱਧ ਕੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ 2 ਪਠਾਨ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ,
ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨੀ, ਝੂਠਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਜ ਤੇਜ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਲਾਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਧੂ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਏ ਮਾਂ, ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸ ਗਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਕਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੈਦ ਆਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜ਼ਖਮ ਸੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮਰਾਠੇ ਆਏ ਤੇ ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧੁਨਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੁਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਚਾੜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਧੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧੜ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੈਦ ਬਗਾਏ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ
ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੋ। ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6:45 ਤੱਕ ਕਥਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਤੇ ਦਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪਾਸਤੇ ਦਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਦਾ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੀ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੀ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖੇ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਕਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਕਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੈਣੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਔਲਾਦ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਰੀਬ 33 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1621 ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 1633 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1633 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1666 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 33 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮੈਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰੱਬ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਣੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆਵੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵੇ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝਾਂਗੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਈ। ਐਡੀ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹੀ ਜਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਐ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,
ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਮਾਂ ਤੜਫ ਉੱਠੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮੈਣੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੜਫ ਉੱਠੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖਰ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਤੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਵੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਡਲਾ ਨਾ ਰੱਖ ਵੀ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਉਲਾਮਾ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਉਲਾਮਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਭਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋ ਲੱਖ ਬਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਦੀਜੈ ਤਾਂ ਕੋ ਬਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ ਕਰ 33 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਜੈਜਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੈਜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ।
देखो याद रखियो जे जदों कोई राज गद्दी ते बैठता है, तखत ते बैठता है, ਉਹਨੂੰ बड़े कीमती नजराने मिलते ने। लोग बहुत कीमती गिफ्ट कह लईए, ਉਹਨੂੰ बड़े तोहफे दिंदे ने। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮਸਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਲਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ, 1686 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 1666 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਲੰਘ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਹਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਰੀਤ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਲਪ ਗਿਆ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਖੈਰ ਨੇੜੇ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ 500 ਮਹੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਛੱਡਣੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਏਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ 500 ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜਿਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ।
महंत किरपाल दास थापड़ा लेके जंग के मैदान विच गया। सामने तो दुश्मन आया, ओदा नाम है हियात खां। ओदे थल्ले बड़े पठान काम करते ने, बड़ा बड़ा बहादुर है, सिखलाई पूरी है ओदे कोल, कई तरह के हथियार चला लैंदा है। इधरले पासे महंत किरपाल दास घोड़े ते सवार है, इधरले पासे हियात खां है। उन्हें हियात खां ने कहा, महंता किदे पिछे लग के तू जंग लड़न वास्ते आ गया, जा मैं तेरी जिंदगी बख्शदा है, तू चला जा वापस। जिहदे सामने तू खलोता वो जरनैल है, जिहदे सामने तू खलोता ओनू अनेक तरह के हथियार चलाने आउंदे ने। कई गल्लां उन्हें कीतियां ते आखिर उन्हें इक्को ही गल कही। महंत किरपाल दास ने इक्को ही गल कही, कहन लगे सज्जना अज जिहड़ा मुकाबला है ना वो हथियारां ते हथियारां दा नहीं है। अज मुकाबला एक महंत ते जरनैल दा नहीं है। कहंदे फिर अज मुकाबला किस गल दा है? कहंदे अज मुकाबला इस गल दा भी एक तां गुरु घर दा भगौड़ा गदार है, तू गदार है, दूजा गुरु गोबिंद सिंह दा थापड़ा लैण वाला है। अज देखदे गुरु गोबिंद सिंह दा थापड़ा जितदा है ਜਾਂ गुरु को घर दा गदार जितदा है, तू तकड़ा हो मैं वार करांगा। उन्हें आखिरकार क्या कहन लगे, महंत किरपाल दास पहला वार तू कर ले। उन्हें गुरु नूं याद करके, होर उन्होंने कुछ चलाउणा नहीं सी आउंदा, केवल डंडा सी। उन्हें डंडा पकड़ के इहो जिहा उस दे सिर ते मारिया हियात खां दे, ओदा सिर टुकड़े टुकड़े करके भन के खोपड़ी थल्ले सुट दिता। जदों थल्ले डिगिया तो गुरु के सिखां ने जयकारे लाए, सतगुरु अज तेरा थापड़ा जित गया ते अज ये पापी हार गया। अज पता लगे जिहदे सिर ते गुरु गोबिंद सिंह मेहर भरिया हथ रख देवे वो कदे हारदा नहीं हुंदा, जिस दा होवे बल सो कदे ना हारदा। दूजी बेनती करनी चाहुंदा है, इसे भंगाणी दे युद्ध विच पीर बुद्धू शाह वो छोटी उम्र विच गुरु साहिब दा श्रद्धालु बन गया सी। गुरु गोबिंद सिंह दी उम्र जो बहुत छोटी सी, ओने अपने पुੱਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਚ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿائش ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? कहन लगे प्रीत दी गल है, मैं गुरु नाल करनी चाहना है। गुरु गोबिंद सिंह जी उस वेले कंघा कर रहे सन। पीर बुद्धू शाह ने जाके वचन किया, मत्था टेकिया। मत्था टेक के कहन लगे सतगुरु कल नूं मैं चले जाना है, मैनू आग्या दिओ, घर दे रजेवें ने। सब कहन लगे ठीक है पीर जी तुसी चले जाओ। पीर जी ने जाके आज्ञा लेके मत्था टेकिया। साहब कहने लगे चंगा पीर जी बहुत धन्यवाद। पीर ने फिर मत्था टेकिया। साहब कहते पीर जी बहुत चंगा कीता। फिर मत्था टेकिया। हजूर ने पूछ लिया, कहने लगे पीर जी जांदे क्यों नहीं? लगदा कोई दिल च गल है जेड़ा तुसी प्रगट नहीं कर पा रहे। आखिर पीर बुद्धू शाह ने गल कही, कहने लगे सतगुरु दो कु बेनतियां करनियां ने, जे तुसी बड़े ध्यान नाल सुन रहे हो, पर मैं बेनती करा इस गल नूं बहुती तवज्जो दे के सुनना जी। मैं दो कु बेनतियां करनियां ने। साहब कहंदे कहो। हजूर ने एक हाथ नाल केस पासे कीते हुए ने, एक हाथ विच कंघा पकड़ के ते केस पकड़ के उमी बैठे ने। पीर बुद्धू शाह कहने लगे सतगुरु पहली बेनती ते है, मैं उस तो पहला जपजी साहिब दी एक पंक्ति कहन लगा है, बड़ी पकड़ विच रखियो गल। पंक्ति है फिर के अगे रखी है। तुहानू याद है मैं दोहराउण लग्या, फिर के अगे रखी है, मैं की अगे रखा?
ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸੇ। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਭੇਟਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਦਿਸਣ, ਦਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸੇ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ, ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੇ ਦਾਤੇ ਆ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਟਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਘਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੰਘਾ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੰਘਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਕੰਘਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਕੰਘਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਦਾਨੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਨਸੀਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਨਸੀਰਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਈਆਂ ਜੰਗ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਸੀਰਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੋਲੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਨਸੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਘਾ ਤੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੰਘਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿਰਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿਰਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਘਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਚੁੰਮਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਸੀਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਂਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੀ ਲੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਸੀਰਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਪੁੱਤ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਸੀਰਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਕਈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਸੀਰਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਲਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੋਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀ, ਉਹ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਾਲੇ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੂੰ 2 ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, 2 ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਸੁਭਾਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ। ਤੂੰ 2 ਕਿਉਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਨਸੀਰਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਨਦੇੜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਲਿਸਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤਖਤ ਪਲਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਕਿਉਂ ਪਲਟਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤਖਤ ਹੀ ਪਲਟਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪਲਟੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, 1670 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 1684 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਮਿਰਗਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ। 1684 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ 24 ਸਾਲ ਉਸ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ 24 ਸਾਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ 2 ਪਠਾਨ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ
ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਸੀ, ਕਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਨ 9 ਟਾਂਕ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਆਂਦਰ ਉਹਦਾ ਚਿਲਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਚਿਲਾ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੰਦ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹ ਚਿਲਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ 25 ਸ਼ੇਰ ਵਜਨ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਚਿਲਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 9 ਟਾਂਕ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 9 ਵਾਰੀ 25 ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ 250 ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਟ ਬੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਝੁਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਲਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਨ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਹਿਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਲਾ ਹੀ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਿਲਾ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟਾਂਕੇ ਉਖੜ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟਾਂਕੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਓਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਨਾ ਕਮੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੰਡਾਵੇ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੰਡਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗਾਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੱਟ ਹੈ ਨਰਬਦ ਸਿੰਘ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਬੋਹਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਨਰਬਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਰਬਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਬਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਨੇ। तट मुकाम नदेड़ तट गोदावरी, बुधवार के देहों दया सिंह से वचन हुआ, ग्रंथ जी ले आओ। वचन पाए दया सिंह ग्रंथ जी ले आए। धन गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया। हजूर ने परिक्रमा करके गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेक के एक वचन आखिया, आज्ञा भई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। ध्यान नाल सुनियो, गुरु पंथ जी मानियो, प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिल वो चाहे, खोज शब्द में ले। ये अखर पहली बारी प्रहलाद सिंह ने लिखे सन। वो गुरु घर दा कवि सी, दरबारी सी। मुड़ के इनू 1881 विच ज्ञानी ज्ञान सिंह ने बदल के लिख दिता, आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो। वो 1881 तो बाद पंथ प्रकाश दे 353 पन्ने दे उत्ते लिखिया होया। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਲੋਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲੋਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਰੀਸ ਕਿਹੜਾ, ਕੌਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰੇਗਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਂਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਡਰੇਗਾ ਚੀਸ ਕਿਹੜਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਮਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇਗਾ ਕਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਹੜਾ, ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਕੱਲ ਕੀ ਧਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੇ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:45 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 31 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਾਸਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
साजन तेरे चरण की होए रहा सद दूर, नानक शरण तुहारिया पेखों सदा हदूर। गुर का दर्शन देख देख जीवा जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन गुर के चरण गुर का दर्शन देख देख जीवा जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन जपो भाई। देख देख जीवा जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। किस गुर को भी मरो साथ साथ, किस गुर को भी मरो साथ साथ। गुर मेरे प्राण सतगुरु मेरी रात, गुर मेरे प्राण सतगुरु मेरी रात। गुर का दर्शन देख देख जीवा जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा।
भजन करो गुर की रेण नित मजन करो जन्म जन्म की हूँ मैं मत हरो 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 का दर्शन देख देख जीवा जीवा गुरु के चरण सोए सोए जीवा गुरु का दर्शन देख देख जीवा जीवा गुरु के चरण सोए सोए जीवा जिस गुर को गुलामों पाता जिस गुर को गुलामों पाता महागन से हाथ दे महागन से हाथ दे दर्शन देख देख जीवा जीवा गुरु के चरण सोए सोए जीवा गुरु का दर्शन देख देख जीवा जीवा गुरु के चरण सोए सोए जीवा जिस गुर के तुम पानी जिस गुर के तुम पानी जिस गुर ते अकल गत जानी जिस गुर ते अकल गत जानी गुर का दर्शन देख देख जीवा जीवा गुरु के चरण सोए सोए जीवा गुरु का दर्शन देख देख जीवा जीवा गुरु के चरण सोए सोए जीवा
तिस गुर के ग्रह सोनीत, तिस गुर के ग्रह सोनीत, तिस गुर के तिस गुर के गुर के सोनीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, देख देख जीवा जीवा गुर के चरना, सोए सोए जीवा गुर का दर्शन, देख देख जीवा जीवा गुर के चरना, सोए सोए जीवा। जिन गुरमां को दीना जियो, जिन गुरमां को दीना जियो, अपना दासरा आपे मुल लियो, अपना दासरा आपे मुल लियो, उनका दर्शन देख देख जीवा जीवा उनके चरना, सोए सोए जीवा उनका दर्शन देख देख जीवा जीवा उनके चरना, सोए सोए जीवा। आपे लायो अपना प्यार, आपे लायो अपना प्यार, आपे लायो अपना प्यार प्यार प्यार, आपे लायो अपना प्यार, आपे लायो अपना प्यार, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, गुर का दर्शन देख देख जीवा जीवा गुर के चरण,
सोए सोए जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा जीवा गुर के चरण सोए सोए जीवा कल कलेश पे परम दुख लाथा कल कलेश पे कहु नानक मेरा समरा था कहु नानक मेरा समरा था कहु नानक मेरा गुर समरा था कहु नानक मेरा गुर समरा था गुर का दर्शन देख देख जीवा जीवा गुर के चरण सोए सोए जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा जीवा गुर के चरण सोए सोए जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा जीवा गुर के चरण सोए सोए जीवा गुर का दर्शन गुर के चरण सोए सोए जीवा गुर के चरण सोए सोए जीवा सो कात जाने पीर पराई 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 जाके अंतर दर्द न पाई दर्द न पाई सो कात जाने पीर पराई सो कात जाने पीर पराई जाके दर्द
दर्द न पाई, जाके अंतर दर्द न पाई, सो बात जाने पीर पराई, सो बात जाने पीर पराई। सहकी सार सुहागन जाने, सहकी सार सुहागन जाने, काजी अभिमान सुख रतिया माने, काजी अभिमान सुख रतिया माने, सुकात जाने पीर पराई, सुकात जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई, जाके अंतर दर्द न पाई, सुकात जाने पीर पराई, सुकात जाने पीर पराई। तन मन दे ना अंतर राखे, तन मन दे ना अंतर राखे, अवरा देख ना सुने अपार, अवरा देख ना सुने अपार, सुकात जाने पीर पराई, सुकात जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई, जाके अंतर दर्द न पाई, सुकात जाने पीर पराई, सुकात जाने पीर पराई। दुखी दुहागन सोए पखहीनी, दुखी दुहागन सोए पखहीनी,
ना निरंतर भगत न कीते, जिन नहा निरंतर भगत न कीते, सो कात जाने पीर पराई, सो कात जाने पीर पराई, जागयंतर दर्द न पाई, जागयंतर दर्द न पाई, सो कात जाने पीर पराई, सो कात जाने पीर पराई। पुरुष लात का पंथ दुहेला, पुरुष लात का पंथ दुहेला, संग न साथी कवन अकेला, संग न साथी कवन अकेला, सो कात जाने पीर पराई, सो कात जाने पीर पराई, जागयंतर दर्द न पाई, जागयंतर दर्द न पाई, सो कात जाने पीर पराई, सो कात जाने पीर पराई। दुखिया दर्द रंग दरिया, दुखिया दर्द रंग दरिया, बहुत प्यार जवाब न पाया, बहुत प्यार जवाब न पाया, कह रामदास शरण प्रभ तेरी, कह रामदास शरण प्रभ तेरी, क्यों जानो तेरू हर गत तेरी, क्यों जानो तेरू हर गत तेरी, सो कात जाने पीर पराई।
दर्द न पाई जागे अंतर दर्द न पाई दुखा ठिकाने पीर पराई ओ पीर पराई काट जाने पीर पराई। हौवारी मुख फेर प्यारे करबत दे मुको काहे को मारे हौवारी मुख फेर प्यारे करबत दे मुको काहे कुमारे हौवारी मुख फेर प्यारे करबत दे मुको काहे कुमारे हौवारी। कारवत भला ना कारवत तेरी कारवत भला ना कारवत तेरी लाग गले बिनती मेरी लाग गले सुन बिनती मेरी हौवारी मुख फेर प्यारे करबत दे काहे कुमारे हौवारी मुख फेर प्यारे करबत दे काहे कुमारे हौवारी। जो तन चीरे तो अंग न मोरो जो तन चीरे अंग न मोरो पिंड पर तो प्रीत न पिंड पर तो प्रीत न पिंड पर तो प्रीत न तोरो हौवारी
काहे कुमारे हो वारी। हम तुम बीच भयो नहीं को, भयो नहीं को, तुम्हें सुखंत नार हम सोई। तुम्हें सुखंत नार हम सोई, तुम्हें सुखंत नार हम सोई हो वारी। मुखबेर प्यारे पर्वत देव काहे कुमारे हो वारी। मुखबेर प्यारे पर्वत देव काहे कुमारे हो वारी। कैत कबीर सुनो रे लोई, सुनो रे लोई, सुनो रे लोई, सुनो रे लोई, सुनो रे लोई। कैद कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी परतीत न होई। अब तुमरी परतीत न होई, अब तुमरी परतीत न होई हो वारी। मुखबेर प्यारे पर्वत देव काहे कुमारे हो वारी। मुखबेर प्यारे पर्वत देव काहे कुमारे, काहे कुमारे, काहे कुमारे। सत श्री अकाल। स्वाहुन गुरुपंथी महान सत कीर्तनीय, श्री अकाल। गुरुपंथी महान कीर्तनीय भाई साहब भाई ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅੰਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ 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 ਸਭ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਸਿਆਣਪਾ ਸਭ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਸਿਆਣਪਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਤਾਇਓ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਤਾਇਓ ਸਭ ਲੋਕ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ 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 ਆਪੇ ਖਸਮ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ਆਪੇ ਖਸਮ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ अपने सेवक की पैज रखिया अपने सेवक की पैज रखिया
तोए कर मासकतार जियो मेरा प्रभु सब किछ जानदा 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 जी मेरा प्रभु सब किछ जानदा 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 मेरे गुण अवगण ना विचारिया प्रभ अपना बिरद सुमारिया मेरे गुण अवगण ना विचारिया प्रभ अपना बिरद सुमारिया कंठ लाए कह रखियो कंठ लाए कह रखियो लगे ना तती वाओ जियो मेरा प्रभु सब किछ जानदा 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 सब संयम रहे स्याण पार सब संयम रहे स्याण पार मेरा प्रभु सब किछ जानदा 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 मन तन प्रभु ते आया जी इच्छड़ा वर पाया मैं मन तन प्रभु ते आया जी इच्छड़ा वर पाया शाह पातशाह सिर खसम तू शाह पातशाह सिर खसम तू जप नानक जीवना जियो मेरा प्रभु सब किछ जानदा 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 सब संयम रहे स्याण पार सब संयम रहे स्याण पार मेरा प्रभु सब किछ जानदा मेरा प्रभु सब किछ जानदा
सब किछ जानदा, मेरा प्रभु सब किछ जानदा, मेरा प्रभु सब किछ जानदा, 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 मेरा प्रभु 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 सब किछ जानदा। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ, ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲ ਸੰਗਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲ ਸੰਗਰੀ, त्याग सियाणप ਚਾਤੁਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲ ਸੰਗਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲ ਸੰਗਰੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਇਹ ਅਚਾਰ ਸਿਕਰੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਇਹ ਅਚਾਰ ਸਿਕਰੀ, ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਉਤਮੋ ਪਰਤਾ ਦੂਰ ਨ ਬਿਖਰੀ, ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਉਤਮੋ ਪਰਤਾ ਦੂਰ ਨ ਬਿਖਰੀ, ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲ ਸੰਗਰੀ, ਜਾਣ ਗੋਪਾਲ ਸੰਗਰੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ
ये मन सुंदर अपना हर नाम भजीटै रंगरी त्याग सयानप चातुरी तू जान गोपाल संगरी जान गोपाल संगरी ये मन सुंदर अपना हर नाम भजीटै रंगरी ये मन सुंदर अपना हर नाम भजीटै रंगरी भरता कह सो मानिए एह श्रृंगार बनाएरी भरता कह सो मानिए एह श्रृंगार बनाएरी दूजा पाओ विसारिए एह तंबो लगाएरी दूजा पाओ विसारिया एह तंबो लगाएरी त्याग सयान चातुरी तू जान गोपाल संगरी जान गोपाल संगरी ये मन सुंदर अपना हर नाम भजीटै रंगरी ये मन सुंदर अपना हर नाम भजीटै रंगरी ये मन सुंदर अपना हर नाम भजीटै रंगरी का शब्द कर दीप को हे सत की सेज बिचारी गुर का शब्द कर दीप को हे सत की सेज बिचारी आठ पहर कर जोड़ रहो तो बेटे हर राय आठ पहर कर जोड़ रहो तो बेटे हर राय त्याग सयान चातुरी तू जान गोपाल संगरी जान गोपाल संगरी ये मन सुंदर अपना हर नाम भजीटै रंगरी ये मन सुंदर अपना हर नाम भजीटै रंगरी ये मन सुंदर अपना हर नाम भजीटै रंगरी ही जज श्रृंगार सब साई रूप अपारी इस ही जज श्रृंगार सब साई रूप अपारी
त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल संगरी जान गोपाल संगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल संगरी जान गोपाल संगरी ये मन सुंदर अपना हर नाम बसीना रंग री ये मन सुंदर अपना हर नाम बसीना रंग री ये मन सुंदर अपना हर नाम बसीना रंग री त्याग सियाण चातुरी तू जान गोपाल संगरी जान गोपाल संगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल संगरी तू जान गोपाल संगरी ये मन सुंदर अपना हर नाम बसीना रंग री ये मन सुंदर अपना हर नाम बसीना रंग री ये मन सुंदर अपना हर नाम बसीना रंग री ये मन सुंदर अपना हर नाम बसीना रंग री हर नाम बसीना रंग री हर नाम बसीना रंग री अल्लाह की कर बंदगी कबीर अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी बंदगी अल्लाह की कर ये सिमरत दुख जाए ये सिमरत दुख जाए ये सिमरत दुख जाए ये सिमरत दुख जाए अल्लाह की कर बंदगी कबीर अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी दिल में साईं प्रगटे दिल में साईं प्रगटे पूजा बलंती नाय 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 अल्लाह की कर बंदगी कबीर अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी
कबीर गर्भ ना कीजिए, कबीर गर्भ ना कीजिए, रंग न हंसिए कोय, रंग न हंसिए कोय, रंग न हंसिए कोय, अजय सुनाओ समुंदर में, अजय सुनाओ समुंदर में, क्या जाना क्या होए, क्या जाना क्या होए, क्या जाना क्या होए, क्या जाना क्या होए। अल्लाह की कर बंदगी, अल्लाह की कर बंदगी, ये सिमरत दुख जाए, 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 ये सिमरत दुख जाए। अल्लाह की कर बंदगी, अल्लाह की कर बंदगी, अल्लाह की कर बंदगी, अल्लाह कर बंदगी। कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, उठ के न जपे मुराद, उठ के न जपे मुराद, उठ के न जपे मुराद, उठ के न जपे मुराद। एक दिन सोवन होए गो, एक दिन सोवन होए गो, लांबे गोंड पसार, लांबे गोंड पसार, लांबे गोंड पसार, लांबे गोंड पसार। अल्लाह की कर बंदगी, अल्लाह की कर बंदगी, ये सिमरत दुख जाए, 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 ये सिमरत दुख जाए। अल्लाह की कर बंदगी, कबीर अल्लाह की कर बंदगी, कर बंदगी, अल्लाह की कर बंदगी, अल्लाह की बंदगी। जिस समय मनुख ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
आप सारे परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी विच लीन हो, क्योंकि सा रुत सुहावी जे तुध संभाली। गुरु की रहमत सदका आप गुरु चरणों विच विराजमान हो। हर जस हो रहा है और बंदगी हो रही है। आओ अगले समय लिए अति सत्कारयोग भाई साहब भाई सरबजीत सिंह रंगीला साहब जी उलीके समय मुताबिक आप जी नूं गुरु के कीर्तन नाल जोड़नगे। अदब सत्कार सहित सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। साहेब साहेब जी जियो साहेब जियो
झंडो तब तनया गवा सर्व कला समरथ डोलन तेरा को राखो प्रभु नानक दे हर हाथ हिरद बिरद प्रभ आया परया तौ सरना सरना नानक की प्रभु बैन देवे अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए भक्ति लाए सार ना जाना तू वरदाना 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 सार ना न जाना सारे न जाना तू वरदाना सारे न जाना तू वरदाना सारे न जाना कर मेरा मत कर मेरा मत साई सार न जाना तू वरदाना सार न जाना तू वरदाना कृपा कीजै सामत दीजै कृपा कीजै सामत दीजै आठ पहर तुद ध्यान आठ पहर तुद ध्यान सार न जाना तू वरदाना सार न जाना तू वरदाना सार न जाना तू वरदाना
ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵਡਦਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗਾਬਨੀ ਸਨ ਗਾਵਦ ਪਗਰੇ ਸਨੇ ਧਨੀ ਸਦਰ ਪਨੇ ਧਨੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵਡਦਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵਡਦਾਣਾ ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਪੈਰਾਟਰੋ ਮੈਂ ਜਹੀ ਧਨ ਚੇਰੀ ਰਾ ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵਡਦਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵਡਦਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵਡਦਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਕਰਵਨ ਕੀ ਰੈਨ ਆਵੀ ਜੈ ਕਰਵਨ ਕੀ ਜੈ ਰੈਨ ਆਵੀ ਜੈ ਤਾਂ ਗਦ ਜੀਆ ਰੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ऊपर नानक का ठाकुर सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जही धन चेरी राम सार न जाना तू वडदाना सार न जाना तू वडदाना कर मेरा मत सार कर मेरा सार कृपा की जय सामत दी तुद ध्याई सार न जाना तू वडदाना सार न जाना तू वडदाना सार न जाना तू वडदाना सार न जाना
जाना न जाना सार न जाना तू वडदाना सार न जाना तू वडदाना सार न जाना सर न जाना जाना सार न जाना सार न जाना तू वडदाना 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 सार न सार ना जाना तू वडदाना सारे ना जाना तू वडदाना सारे ना जाना तू वडदाना सारे ना जाना सारे ना जाना ना जाना तू वडदाना सम्मान योग साथ संगत एडा बड़ा खजाना जिस खजाने दे लड़ धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सानू ला के गए ने। ये रूहानियत दा खजाना धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी महाराज आपां बंदी छोड़ दिवस भी मनाया है, गुरगद्दी दिवस भी मनाया है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का अज ज्योति जोत समान धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का त्याग धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे विच जिथे 31 राग हैं, ध्यान नाल सरवण करना मेरा वचन। जिथे 31 राग हैं उथे इन्ने ही राग मिश्रित हैं। मिश्रित राग तो भाव है जेड़े सिंह सिंघणियां सतगुरु जी का पाठ करते ने, पाठ करदियां वो बचन जरूर आउंदे होणगे। राग गौड़ी दीपकी ये 2 राग ने, गौड़ी भी दीपकी भी, ये दोवें डिफरेंट राग ने। इन्हां नूं इकट्ठियां करके गाउणा बहुत औखा साथ। सुही ललित गौड़ी भी सोरठ भी, इस तरह करके ये सारे 62 राग बन जाते हैं सत्संग। ये एडा बड़ा खजाना है, तकरीबन असी उस तो मुनकर होंदे जा रहे हैं कि शायद सानू ये गाउणा पैना है या नहीं गाउणा पैना, या सतगुर ने सानू मना किया।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। 177 ਰਾਗ 177 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਆਪ ਗਾਏ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ 177। ਇਹ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤਾਂਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਕੀ। 62 ਰਾਗ ਇਹ ਨੇ, 177 ਰਾਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਘੜੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਜਣਾ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ YouTube ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਉਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਅਬਲ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿੱਕਾ ਅਬਲ ਤੇ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਰੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੜਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ।
राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए। मेरे नाल ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਪੜਿਆ ਜੇ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵਾਰੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਕਟ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। गुरु का वचन ही तो सुना रहे हैं ना जी, गुरु की बाणी ही सुन रहे हैं ते सुना रहे हैं। कोई फर्क नहीं पैंदा गुरु के प्यारे हो, मिंट थले हो गया या ऊपर हो गया, लेना ते लाहा है ना जी। ते लाहा लेंदे लेंदे गवा बैठे। सब कुछ जो झोली भरी हुंदी है ना जी, वो खाली कर देने। पढ़ो दास दे नाल शब्द सारे प्यार साहब। राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे पुजाए। राम रंग कदे उतर न जाए, जाए गुरपूरा जिस दे बुझाए। गुरपूरा जिस दे बुझाए। राम रंग कदे उतर न जाए, जाए गुरपूरा जिस दे बुझाए। गुरपूरा जिस दे बुझाए। राम रंग हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरख विदाता। हर रंग राता सुमन साचा, लाल रंग पूरन पुरख विदाता। पुरख विदाता करो कृपा। राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए। गुरपूरा जिस दे। राम रंग संते संग पैस गुन गाए, ताका रंग ना उतरे जाए।
काका रंग ना उतरे जाए, ना उतरे जाए। राम रंग कदे उतर न जाए, जाए गुरपुरा इस दे बुझाए, गुरपुरा इस दे बुझा। राम रंग बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग इके सब माया। बिन हर सिमरन 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 सुख नहीं पाया, पाया। हाँ बिलहर हर के नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे। हर के नाम बिना दुख पावे, हर के भक्त बिना जैसा न छूटे, गुर भेद बतावे, गुर है भेद बतावे। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग इके सब माया, इके सब माया। जपो राम रंग कदे उतर न जाए, जाए गुरपुरा इस दे, गुरपुरा इस राम रंग गुर रंग से पे निहाल, तो नानक गुर पे है दयाल। गुर रंग से पे निहाल, तो नानक गुर पे है दयाल, पे
हैं दयाल, राम रंग कद उतर न जाए गुरपुरा जिस दे बुझाए, गुरपुरा जिस दे राम रंग। एक समा हुंदा सी सत संगत, एक टाइम ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਲਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਰੰਗ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ। ਲਿਲਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਦੋ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਰੰਗ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੰਗ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰੰਗ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੰਗ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਐਸੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਕਦੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗਲੇ, ਇਹ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗਲੇ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾ। ਰੂੜੀ ਪਾਣੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਰੂੜੀ ਪਾਣੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲਹਿ ਨਾ ਜਾ, ਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, हर नामा हर रंग है, जपो हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठे रंग, हर रंग मजीठे रंग, हर रंग मजीठे रंग, गुर तुठे हर रंग चाड़िया, तुठे हर रंग चाड़िया, गुर तुठे हर रंग चाड़िया, हर रंग चाड़िया। फिर बौड़ न होवी भंग, फिर बौड़ न होवी भंग, फिर बौड़ न होवी भंग, फिर बौड़ राम रंग गद उतर न जाए गुरपुरा जिस दे बुझाए।
को लगा जिसके बट भागा। सारे आखो लाल रंग तिसको लगा जिसके बट भागा। मैला कदे न होवई, मैला कदे न होवई, नैला के दागा। हर रंग राता सोवन साचा, लाल रंग पूरन पुरख विदाता, पुरख विदाता। राम रंग कद उतर न जाए, जाए गुरपुरा जिसके बुझाए, गुरपुरा जिसके बुझाए। राम रंग वाहे गुरु, वाहे गुरु। भुला चुका ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਕੱਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਜਥੇ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਥਿਆਂ ਦਾ 10:45 ਤੋਂ 11:45 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ 4:45 ਤੇ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6:05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस
इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिण सगल वसता के आत्म जिण सगल वसता के जाका सतगुर पूरा। आत्म जिण सगल वसता के आत्म जिण सगल वसता के जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। ठाकुर गाया आत्म रंग गाये आत्म रंग। ठाकुर गाये आत्म रंग गाये आत्म रंग। सरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग। सहज समावन संग। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। जन के चरण वसह में रहिया रे संग पुनीता देहि। जन के चरण वसह में रहिया रे संग पुनीता देहि। जन की धूर दिलो कृपा निध नानक कै सुख एहि। जन की धूर दिलो कृपा निध नानक कै सुख एहि। नानक कै सुख एहि। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिण सगल वसता के आत्म जिण
सगल वसता के जाका सतगुर पूरा लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अब तेरी वड्याई कोई नाव न जाने। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु तिनि ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास्ता को बिघन न को लागे जाके प्रभ आगे अरदास अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वें प्रथम भगवती सिमरत है। गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय करनौ निध आवे ताए सब ठाई होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होए सहाय। 10वां पातशाहियां जी दी जोत जागदी जोत जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हथियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंगड़ कीता जिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां संगा संगणियां ने त्रमहे से दिते मन मन कटाए खोपरियां लुहाइयां चकड़ियां ते चढ़े हारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म ने हारिया सिੱਖੀ ਕੀਸਾ ਸਵਾਸਾ नाल निभाई जिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रखिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखानो सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसादान भरोसादान दाना सरदान नामदान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुके जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत पत दा राखा आप। वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारा गुरधामा जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है। जिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दार। अपने खालसा पंथ नूं बख्शिश करो हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण नियोटियां दे ओट ने आसरियां दे आसरे। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम। 10वें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी अज आप जी का ज्योति जोत प्रभ है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ज्योति जोत प्रभ नाम दिया होया सतगुरु जी
ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੁਕਤਾਵਾਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨਿਆਂ ਜੀ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਡਾਵਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਕਰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਇਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸੇ ਕਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੂਝ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ में सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सिमते राजा के हाथ में सो हमारी रखिया करे। बुरे सो निहार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹਿ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਾਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹਿ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਾਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਣੀਐ।
बिन सजाए जो निमख में सो अल्प सुख भणिया रहाओ। प्रेत पाले अपियाओ दे काशी ऊन ना होई। सास सास समालता मेरा प्रभ सोई।